ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। मोर शिक्षागत योग्यता ज्योतिष शिक्षागत योग्यता विभिन्न रिसर्च पेपर्स विषय जानापी मोर वेबसाइट rudraksjyotish.in को विजिट करिपारंती। जदिओ से मोर सब क्वालिफिकेशन और सब रिसर्च पेपर ना जी अच्छी लिखाई। आज गोटे भल जिन आपको कहूँ ज्योतिष उपायटा जोटा कह जाए आपन केमी करा पड़ो सेमती करा पड़ो सेटा सब आप निजे करतु। ज्योतिष उपायटा निजे करतु केमी आपड़ आसिले मत जातक देखापी सार मोर राहु पूजा हम जदिओ सेमती मुझे करे ना गोटे सैटारिकल कहूँ जोक करी जे आप गोटे पूजा हम से पूजार आपड़ बसवे वन टाइम है थरे पूजा है ताठू बेटर है आपड़ बर डेली गोटे छोट मंत्रटे राहुंकर निजे जपिवे जोटा कि ये वन टाइम पूजाटा को बेटर यहाँ आप लॉजिकली हो पारती जे बर मु डेली टिके टिके करी खाइबी रादर देन कि एका दिन सब खाईदेवी सेमती वन टाइम रेमेडीटा ये भल कम करे ना। हाँ गोटे सडन इफेक्ट जोटा कराए आम कौन सब दुर्गा पूजा पालन करते कि कमी दुर्गा पूजार महात्मा रही से भाया सब कौन लोक रुद्राभिषेक कर भी महात्मा रही आप गोटे टाइम रुद्राभिषेक करदे जिते फलप्रद हेनी आप प्रतिदिन गोटे छोट लिंगटे रखिए अभिषेक कर घरे से अधिक फलप्रद रहा रुद्राभिषेक से अन्य नना कले आप निजे करेंगे मु भी सब रेकमेंड कर निजे जाओ शिव पानी डाल लिंग उपर पानी ढाल रुद्राभिषेक शिवलिंग शिवलिंग आम जो रुद्रंकर शक्तिटा को आणु से कह जाए रुद्र अभिषेक जोटा कि श्री रुद्रम लिखाई वेद मंत्र। तो सहीटा आपणकर जदि आप घरे खाली पानी ढाली देले तो हेनी आप श्री रुद्रमटा कि उच्चारण न कर निजे यूट्यूब बजेकी भी करें भी से फलप्रद कारण आप निजे कर जिनसा सार शनि मंदिर जावा गोटे पूजा करदे ना अपेक्षा जो गरीब लोकटे दिन मजुरिया अच्छी आपन 50 टकर खाया दौरान दिन को सेटा अधिक फलप्रद आप निजे कले केवल अनुष्ठान जिनसटा अनुष्ठान माने आप भाव ऑर्गेनाइजेशन कौन ऑर्गेनाइज करेंगे आपणकर गोटे ये पूजा हम से दिगरे गोटे कलश थुआ हम ये दिगरे गोटे कलश थुआ मझे गोटे जंत्र टणा हम एगुड़ा संपूर्ण वैदिक साइंस वैदिक वेदरे शतपथ ब्राह्मण एगुड़ा सब लिखा जाए केमी आप जोग शिव यज्ञ कुंड गोटे करेंगे केमी पूजाटा करेंगे कौ मंत्र उच्चारण करेंगे तेणु ए जो ट्रेन ना करें ना मु तो बुझी भी पारि ना विशेषतः कारण संस्कृत में मुझे भल बिल्कुल तो जानी भल कौन किंतु सी तो गोटे पार्ट कला जहाँ आप पूजाटे गोटे करदे गोटे कौन गोटे इफेक्ट आगुरी वर्षा करने यज्ञ कराला राज्य में मरुड़ी पड़ी जो वर्षा यज्ञ होता तो सी तो वन टाइम इफेक्ट मुझे कथा कहूनी आपणकर ज्योतिष जो जिनसा आपको कहुई आप गोटे दिन जापण माँ को होटेल नहीं खाया पीया दे घिनी आसवाटा जिते फलप्रद कि डेली माँ को गोटे चा पदी आप बनईकि दौरान से चा को प्रमोट करूना गरम ग्लास क्षीर खंड माँ को दौरान उषुम कर सेटा अधिक फलप्रद आप निजे करेंगे सब उपायटा को सब कंटिन्यूअसली करेंगे। ओम नमः शिवाय दिन को 108 थर मुझे जपी जब बंची जपी आ रिसेंटली से जड़े कहते माने एबे अपन देखिए नेशनल धर्म बिल गोटे चैनल यूट्यूब आसूची धर्म धर्म नेशनल धर्म से गोटे भल मोटिव मुवमेंट कर डिस्क्लोजिंग फेक एस्ट्रोलॉजर्स जो ये जो कहते एटा कर दियो सेटा करदे यहाँ जातक पढ़ा ना ना को ग्रह केमती बसते नवांश कौन केमती कैलकुलेशन में से सब ना
ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନାଁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଭୈରବ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ମିରେ ଜବ୍ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ମିରେ ଜବ୍ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆର୍ମିର ଜବ୍ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାକୁ ଦେଖିବୁ ନା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଗ ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିବୁ ନା ଆଉ, ରୋଗଟା ଆଗ ନା ଆଉ। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଜାତକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି ଜାତକ, ସେଇ କର୍ମଟାକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ସେଇ କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୃତ କର୍ମ ହୋଇଥାଇପାରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଦାନ ବି ହେଇପାରେ। ଦାନ ନୁହେଁ ମୁଁ କହୁନି ସାର୍ ଆପଣ ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି 5,000 ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତୁ, ନା। ଆପଣ ଦିନକୁ ଯଦି 2 ବକ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବକ୍ତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ବକ୍ତ ଖାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଗଲା, ଭାବୁଛି ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାରେ ଖାଉଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ 50 ଟଙ୍କାରେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିଲ୍, ତାହେଲେ ବି ସେ 50 ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଦାନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ନିଜେ ଉପବାସ ବି ରହିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଦାନ ବି କଲେ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦାନ ଉପବାସ କରିବା କଥା କୁହେ, ତାକୁ ସେଇଦିନ ଦାନଟା କରିଦେବାକୁ କହିଦିଏ। ଉପବାସଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ଦାନଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ଭଲ କାମ କରିବା, କାମ କରିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ ସିଏ କରନ୍ତି, ଆମମାନେ ମାଧ୍ୟମ, ଆମମାନେ ମୋ କଥା କହୁନି। ଆପଣ ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇଠି ପାଖ ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି, ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘରେ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ଆଡ଼େ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳେ ମେକାନିକ୍ ନେଇକି ଆସିବେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 20 କିଲୋମିଟର ଯାକେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଭାଲୁ ଘରେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କିଛି ଭାବିକି କହୁନି, ଏମିତି ଘଟରେ ଘଟିଛି। କାହିଁକି ସେ ଲୋକର ଏମିତି ହେଲାନି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? କର୍ମ। ତ ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣ ଖରାପ କର୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଭଲ କଲେ ବି ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମେ କର୍ମ ସବୁ କିଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ହେବାର ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ହେବେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଯିଏ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ପ୍ରଫେସର ତ ନୁହେଁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ରୁଦ୍ର କେମିତି ପିଜିଟା ସରିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ଗାଈ ଚରେଇବି। ତା ବାପାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୁହାଳ, ଗହୁଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ। ପାଠ ତ ହେଉନି, ଏଗୁଡ଼ା କରି କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ଭଳିଆ ଏତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଟପ୍ କରିକି ଆସିପାରୁନି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିପାରୁନୁ, ମୋତେ ଭାରି ଟେକେ ସେ। ନାଇଁ ପଢ଼ ତୁ ତ ଟପ୍ କରିକି ଆସୁଛୁ, ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତ ପ୍ରଫେସର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତୁ ତ ପ୍ରଫେସର ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି ଏମ୍ଏଟା ସରିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଗାଈ ଚରେଇବି। ସାର୍ ଏମ୍ଏ ସରିଲା, ଏମ୍ଏ କ'ଣ ସରିବ? ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଏମ୍ଏରେ ସେ ପିଲା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ 3rd କ୍ଲାସ୍ ପାଇବ ବୋଲି, 1st କ୍ଲାସ୍ ପାଇଗଲା। ତାର ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। 2nd ଇୟର ଏମ୍ଏରେ ମୁଁ ଟପ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସିକି, ମୁଁ ତ ଟିକେ ଟପ୍ ବି କରିପାରିଲିନି, ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ଟପ୍ କଲେ, ମୋ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ତାର ର୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ମୋତେ ଏକ୍ସିଡ୍ କରିନି ଯଦି ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଫଟଫୁଲ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ମୁଁ ଭଲ କରେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭଲ କରିବି, କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଦେଲା, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଜାତକ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମିନର ଦେଖିଲେ ସିଏ ଭଲ ସ୍କୋର କଲା, ଯେଉଁଠି ସିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଗଲା ଜେଆର୍ଏଫ୍, ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏମାନେ ସବୁ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଉନି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ପାଠଶାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସବୁଠୁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପଶିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଇଏ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ପ୍ରଫେସର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଗଲି? ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଇଗଲି। ଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜ କାହାଣୀ। ଆଉ ତା ନାଁ ବି ମୁଁ ନେଉନି ଏଠି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରୁନି, କାଳେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବ କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ପିଲାଟି ପ୍ରଫେସର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ରେଗୁଲାରଲି ଦିନକୁ ସେତେବେଳେ ବି 10-12 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େ। ଆପଣ ମୋ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଯାହାକି ପଚାରିବେ ନା, ରୁଦ୍ର ବହୁତ ପଢ଼େ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜିନିଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନ ହୋଇ ପଢ଼େ। ଆଜିକାଲି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପିଲାମାନେ ମଦ ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୋ ବେଳେ ବି ସେମିତି କରୁଥିଲା, ବଟ୍ ନା ଆମେ ଟପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ କାହିଁକି କରୁ? କାହିଁ ମୁଁ ତ ପ୍ରଫେସର ହେଲିନି, ହେବେନି ଆଜ୍ଞା, ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ହେବ, କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇକି ଆସିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଫଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କର୍ମଟା କଲେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ହଁ, ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଧର୍ମ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ ଭଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ MA କୁହାଯାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ ସେମାନେ BA ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷରେ? ନା ନା, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସରନେମ୍ଟା। ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନର୍ମାଲି ମହାପାତ୍ର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ, ଅମୁକେ ମହାପାତ୍ର, ସମୁକେ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ବି ମହାପାତ୍ର। ତ ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ। ଗୋଟେ ସିନେମା ବି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ, ବେଙ୍ଗଲ ଉପରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଦେବଶ୍ରୀ ରାୟ, ସେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯେ ନାଇଁ ତା ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଉଛି, ସିଏ ଆଉ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆମେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ MA କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କେତେ ଦିନ କରିବୁ? ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ? କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଲଭେବୁଲ୍ ଜିନିଷଟେ କହିବି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କାଲିଠୁ ସକାଳେ ଉଠିକି, ମନେକର ସେ ଗୋଟେ ଫୁଡି ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଫୁଡିର ଓଡ଼ିଆ ଆଉ କ'ଣ, ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଡେଲି ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତାହକୁ 4-5 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ସେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପଚାରିବେନି, ସେ ପଚାରିବେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ଚାଲୁ, କାରଣ ସେଟା ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଛି କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସକାଳୁ କିଏ ଉଠିକି ଗୋଟେ ତମ୍ବାପାତ୍ର ଧରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ପାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଦିଅନ୍ତୁନି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କୁହେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ କରିବେ ଆପଣ ନା, ଆମେ ଗାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। 10ଟା ପୁଷଅପ୍ ମାରିବେ, ତାପରେ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ, 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବକ୍ସିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଡ଼େଇବେ, ତାର ଯାଇକି ଆପଣ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ କୋଚିଂ ହିସାବରେ କୋଚିଂ ଦେଇଦେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢ଼ିବେ, ଏଇଟା କରିବେ, ସେଇଟା କରିବେ କହିଦେଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ନ କରିବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ତ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହୁଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ ହେଉ କି ଗୋଟେ ବକ୍ସିଂ କୋଚିଂ ହେଉ, ଗୋଟେ କୋଚ୍ ଠିଆ ହେଇଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଦେବ। ଏଠି ତ କେହି କରେଇଦେବେନି, ଆପଣ ନିଜେ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଯଦି ଉପାୟଟା କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବି ସତ କଥା, କିଛି ଜିନିଷ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣ ଥରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ନୁହେଁ। କର୍ମ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଆପଣ ଯଦି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ମଲା ଡେଟ୍ ପେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବାର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିକାଲି ତ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଚାଲୁଛି, ସେଟା କହିବାର ତ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ନା, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟଟା। ତେଣୁ ଆପଣ ଉପାୟଟା ଜ୍ୟୋତିଷରେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ କେଉଁଟା କରିପାରିବି, ରତ୍ନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେବି, ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଟା କିଛି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଜିନିଷଟେ। ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକଟା କରିଦେଲେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଜିନିଷଟେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଚାରିବେ, ସାର୍ ମୁଁ ଡେଲି ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବି କି? ମୁଁ ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଯାଉନ, ମୁଁ ତ କହେ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ କାମ ରହୁଛି, ରହିବ ବି, ଘର ସଂସାର ଲୋକ, ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ନିଅ, ଖାଇବା ଆଣ, ଏସବୁ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଆସ୍ଥାର ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ଯେଉଁ ଭିକାରୀଟି ବସିଛି ତାକୁ 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ନ ଖାଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ନ ଖାଇକି ଦିନକୁ ଆପଣ 10ଟା ଖାଆନ୍ତି, ସେଦିନ ଆପଣ 8ଟା ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇକି 20 ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ହଁ ଏଟା କିଛି କର୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମୁଁ ପାଇବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋର, ଏଠୁ କରପ୍ସନ୍ କରି ଗୋଟେ ପଇସା ଉଠେଇ ନେଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲି ସବୁ କେତେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଚୋର କି? ଯେଉଁମାନେ ନ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚୋର ନୁହନ୍ତି କି? ସେମାନେ ବି ଚୋର। ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଚୋର ପଇସା ଆଣିକି ସେ କରିବା ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛି, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବି କିଛି ରିମେଡ଼ି କରିଛି, ମୋ ଉପରେ ବି କିଛି ଖରାପ ଫଳ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ପଇସାଟା ମୁଁ ବି ହଜମ କରିପାରେ ନା। କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, ମୋତେ କାମଟା ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟକେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଳେଇଲା। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ଘରେ ବିଲେଇଟେ ଅଛି, ସିଧା ଆସିଲା ମୋତେ ନଖ ଲଗେଇକି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା।
केबे तो कहीं कामरे ना कामड़ देव आज्ञा ଆପଣ ଏବେ ଯିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କଷ୍ଟ ଅଲଗା କାହିଁକି ନା ଖରାପ ଧନ ଆମେ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯଦି ସହିଗଲୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ମୋର ଯଦି 3 ପିଲା ଛୁଆ ଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଉପାୟଟା ସବୁବେଳେ ନିଜେ କରିବେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିବା କଥା ବି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେବି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପୂଜାଟା ଏଇ ଅମୁକ ମନ୍ଦିରରେ କରିଦେବେ रिसेंटली मुझे जड़े से शुणुली कटक से जड़े अच्छा कौन मन पड़ूनी परमानंद समथिंग से जड़े से त्रयंबकेश्वर यदि हम आप रुद्राभिषेकटा हम ना हेनी हाँ तार रेलिवेंस अच्छी मना करनी कि से गोटे कालसर्प पूजा करूँ कालसर्प तो किसी ना तो कालसर्प पूजा कौन कर कालसर्प बोली कि दोष ना आप पूजा करूँ त्रयंबकेश्वर केदारनाथ भैल्यू अच्छी तार तो एगुड़ा सब चिटिंग तो किंतु जब से लोकटी कहे ना आपणकर गोटे खराब सर्पश्राप अच्छी तो आप स्नेक हेल्पलाइन को जातु मसरे 100 टଙ୍କା दिंतु देखिए साप मैंने घायल अवस्था पड़ी ट्रिटमेंट होची काम करेंगे आप भी ट्रिटमेंट करेंगे से चाहिए यू कैन डू दैट आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे करूँ आप कर्मटा पड़े जीव कि दिस इज द बेस्ट रेमेडी आपणकर सर्पसाप लगी आप सर्प पूजा करने अपेक्षा आप 10टा साप को बंचई देले तार इमेक्टा भल पड़ो आउ ये काल सर्प ये से पूजा गोटे वन टाइम इफेक्ट अच्छे गोटे मंत्र गोटे यज्ञ भारी जोर कस्मिक इफेक्ट अच्छे वन टाइम वर्षा होनी थे आम करदेलु वर्षा हो गला ना आप सारा जीवन आमको यज्ञ करा पड़ोनी कि नेक्स्ट इयर जब पुणी अकाल पड़ो नेक्स्ट यज्ञ करेंगे सब वन टाइम हुए किंतु निजर कंटिन्यूअस कर्मटा धीरे 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 आपको इनकरेज आसे निजर शारीरिक श्रमटा करेंगे मानसिक सदिच्छाटा रहा दरकार सारा भिकारीटे बस सी तो डेली बस लक्ष लक्ष टका रोजगार आज गोटे देखिले मो लोक मानू भिकारी तो आज्ञा लक्ष लक्ष टका रोजगार करुचे आमे कौन ताको पैसा दबू थोड़े आज्ञा भिक मागिकी देखिले मु मागिची आज्ञा मु भिक मागिची सत कथा कहूँ एठू मु फ्लाइट करके जाइए काशी काशी ठिया भिक मागिची नट एज ए बेगर बट एज ए योगिक प्रैक्टिशनर एमती ड्रेस पिंधि गोटे रुद्राक्ष पाखे थोई मु लोक मान हाथ जोड़ी ध्यान में बचे मागिया दरकार नहीं जार आशा है गोटे दिन में हूँ आप 20-30 टका रोजगार हम किए टंकाटे दब कि 2 टंकाटे दब कि 10 टंकाटे दब आर कॉइन ने केते बाहर कॉइन किए 100 टंका देदेव ना किंतु आप मागि ना आज जोगी आपंकर कम है आप संसार कल्याण कर प्रभु समस्त भल रखु वन डे खाया हिसाब से आप प्रतिदिन आप लास्ट एंड ऑफ द डे क्या आप एरिया काल सका बुले भिक मागे मत लोक खराब नजर देखिए जदि मोर किसी असुविधा ना मागे मु मोर भी किसी खराब भावनी कि मोर परिवार प्रतिष्ठा देखिए मुझे करूना बट नट एज ए बेगर एज ए योगिक प्रैक्टिशनर आप भिक मागिले से पैसा आप डोनेट करना मुझे भिक मागे पैसा टंकाटे भी खाइबी मुझे सीधा निए आमर महादेव मंदिर देदी कि आप 3 दिन करूँ सका 9टा रात 9टार कष्टता आप जापर भिक मागे गोटे इजी टास्क नुहे आपंकर सदिच्छा है प्रभु भगवान ताक गोटे एभलिया अवस्था रखिंट लोकटर गोड़ ना हाथ ना किसी कर मु बर गोटे वक्त न खाए ताकू दिए ये है उपचार आपन इे कहे से भिकारी तो 1000 टका रोजगार कर दिन को चेन अच्छी मुझे देवी दिंतुनि आज्ञा किसी फलबनी एत जज कर दानटा दि जाए फले ना तो ये सब छोट छोट जिन मुझे कही रखुच्छी आप नेक्स्ट टाइम कमेंट मत पचारे तो दानटा आप करेंगे निजे न खाई सचोट मनरू से करेंगे आठू चोरी करी मु करप्टेड बाबू मु पुलिस अफसर मो छाड़ तो आप समस्त जानते मत आज्ञा दौना रुद्राक्ष पिंधे 10 लाख टका देकर फल ना मोर भी किसी फलनी मोर फलनी माने जब मुझे 10 लाख टका रुद्राक्ष बुला बुली मंत्र फंत्र करके दौची मुझे से किसी 1000 टका मु प्रॉफिट भी आणुची प्रॉफिट माने मोर जो एक्स्ट्रा खर्च मो सर्विस चार्ज नौची ताकि भी डाइजेस्ट करिया मत कष्ट हो मुझे देखी निज अभिज्ञता कहूँ कि से जगह जदि गोटे ऑटो चालकटे आसिक आप 500 टका देकी जाऊँगी से पैसार भैल्यू अच्छे तो से लगे मुझे जे आपण गोटे जगह चोरी करके आनी बिजनेस करूँ कोटी कोटी टका रोजगार करूँ ऑब्जेक्शन ना चोरी कर अर्थ कौन प्रकार ठकिकी करप्शन करम आस्ट्रोलोजी भी जमी आगुरी चलूला काल सर्प दोष अच्छे आज्ञा 7 दिन धरी गोटे पूजा हम
70,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯାହା ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ଆରେ କାଳସର୍ପ ବିରୁଦ୍ଧ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପୂଜା 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠକାମି। ଏଇଭଳିଆ କରପ୍ଟେଡ୍ ପଇସା ଦାନ ଧର୍ମରେ କାମ ଦେବନି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଉପାୟଟା ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସାର୍ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଘଟିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, କ'ଣଟା ମୁଁ କରିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ କର୍ମଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତ ମୁଁ ମୋର ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀକି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇକି ସେଠି କିଛି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ। ହଉ, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଆପଣ ନିଜେ କରି ପକାଇବେ, ନା, ନିଜର ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି, ନିଜର ମାନେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ସେ ଯେଉଁ କର୍ମଟା କହିବେ ଆପଣ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପାରାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ପାରାକୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ଓଡ଼ି ଜିନିଷ ଦେଲେ ଧରଣ ହେବ? ମୁଁ କହିବା କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କର୍ମଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଟା ଦେବେ। ହଁ, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଏଠି ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଡି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିରେ ଭାରି କହୁଥିଲେ, ତ ସାର୍ ଏମିତି ମଙ୍ଗଳ ଖରାପ ଥିଲେ ଆପଣ 2 ଡ୍ରପ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମାଟିରେ, କୌଣସି ଉପଚାରରେ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ରେକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଆଣ୍ଟି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆକ୍ଟ। ମୁଁ ଆଗୁଆ କହି ରଖୁଛି, ଏଭଳିଆ ଉପଚାର କେବେ କାହାକୁ କରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ସେଟା ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ସେଟା ଆଣ୍ଟି ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆକ୍ଟରେ ଆପଣ ସେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ, କେସ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ସେ ପଶିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ରିମେଡ଼ି କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଲେଡ଼ିଙ୍କ ନାଁ ନେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତେଣୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଚାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ଼ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳେ ସକାଳେ ଆଉ ଜଣେ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାରି ମାନେ ଶୋ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀର ଚୁଟି କାଟି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହନ୍ତି, ଯା ଫେକ୍। ତ ମୋତେ ଶୁଣିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ମିକ ରହୁଛି, ସକାଳୁ ଉଠିବା ଗୋଟେ କର୍ମ ଧର୍ମ ଆରି ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ସତ୍କର୍ମଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ସତ୍କର୍ମଟାକୁ ଇନକର୍ପୋରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସବର୍ଡିନେଟ୍ଟେ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବସ୍କୁ କହିବେ ସାର୍ ମୋର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କରାନ୍ତୁନି, এইটা ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅସତ୍ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଠି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋଠୁ ପିଲାଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ବରଂ ମୁଁ ନ ପାଇ ସେ ପାଇଯାଉ, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବିକାରେ ବି ସତ୍କର୍ମ ଅସତ୍ କର୍ମକୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି କଲେ ବି ହାର୍ଡଲି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ଆମ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇକି ରହିବେ ଲାଇଫରେ, ଏତେ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଆସିବନି। ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛି ସେଇଟାକୁ ମୋର ମେସେଜଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ସେଲ୍ଫ ମାର୍କେଟିଂ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ସେଲ୍ଫ ମାର୍କେଟିଂ ନୁହେଁ? ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି କାହା ଭିତରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାତକ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବାର, କାଲି ସକାଳେ ରାଶିଫଳ କ'ଣ ହେବ କହିବାର କହୁନି ତ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି? ଖାଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଗୁଡ଼ା ଲେଖି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ କି ସେଟା? କାରଣ ସେଲ୍ଫ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାତକ ଦେଖେଇବେ, ଯେଉଁ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ଆସିବ। ମାର୍କେଟିଂ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କର୍ମରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିବି ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଲା ହେଇକି ଡେଥ୍ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ସେ ଲୋକ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଇଟା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ। କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ନାହିଁ। ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ରୁଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଲେଖା ହେଇଛି, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମାର୍କେଟିଂ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷରେ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଭଳିଆ ଡେଷ୍ଟିନ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଯେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଚୁଟି ରଖୁନଥିଲି, ପୁରା ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ଥିଲି, ସେଇଟା ଆମର ଗେଟଅପ୍ ଥିଲା। ଯଦିଓ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଆ ଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଚୁଟି ବି ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ରହିବନି ସେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖାଏ ସେଟା ଫଳି ଫଳିକି ଯିବ। ଆଉ এটা ବିଲକୁଲ ମାର୍କେଟିଂ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା କଥା ସେ ଆସିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବନି, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ।
ତେଣୁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଆସେ ମୁଁ ଯେତେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର କର୍ମ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିବି ସେତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ମୁଁ କେତେ ଆଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ହଉ, କିଛି ଯଦି ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ୍ ବି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ବେକାର ଜିନିଷ ଲେଖିବା। କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଯଦି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ଦେଉନି। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା ଏ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛି ବେକାର ଜିନିଷ, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଡିସଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ରିମେଡ଼ି କରି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଭଏସଫୁଲ୍ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ, ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ଆଶା ନେଇ, ପୁଣି ऊर्जा नहीं आपण पाखे पुणी उपस्थित हेबी। से पर्यटन महादेव आप समस्त भल रखता। ओम नमः शिवाय।